ਜਿਹੜੇ 84 'ਚ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 84 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਾਰ ਰਹੇ ਆ? क्योंकि सिरसा होरां ने तुसीं देखिया वो ट्वीट किया फेसबुक के उत्ते, उन्होंने असीं चलाया भी कल ट्वीट, उन्होंने बकायदा धन्नवाद किया कि बहुत वधिया काम जिहड़ा किया गया। तुहानूं लगदा है उन्हां दा करना गलत सीगा? नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहना कि हुण ते सिरसा ने किया ना, कोई भी दा तां मतलब ही नहीं, इस करके सिरसा गलत ने। तुसीं मनदे हो इस गल? मैं तां ही कह रही उन्होंने किया नहीं सी करना, ये जे उन्होंने किया ते गलती है। ये बज्जर गुनाह मनदे हो? ये बज्जर गुनाह हैगा। सानू इन्हां लोकां नूं सैलीब्रिटी नहीं बनाउणा चाहीदा जिन्हां लोकां ने सिखां दे जख्म ते लूण छिड़किया। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। अमिताभ बच्चन ने जो 2 करोड़ रुपये डीएसजीएमसी नूं दित्ते, उस तो बाद वड्डा विवाद होया, शिकायतां हो रहीआं ने। कुछ लोग कह रहे हैं श्री अकाल तख्त साहब ते जावांगे, क्योंकि पहला भी श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते अमिताभ बच्चन के खिलाफ जाया गया सी। इस मसले के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर की सोचते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं कि उन्होंने स्टैंड की है। स्वागत है बीबी तुहाडा प्रो पंजाब टीवी ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडे तो जानना चाहना, संगत ये कह रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जिहड़े विद्वान भी ने, कि सेवादार के रूप च अगर उन्होंने गोलक च पैसे पाने होंदे तो कोई मसला नहीं सीगा, 2 करोड़ होवे 10 करोड़ होवे। पर जिस तरीके नाल उन्होंने अपनी महिमा खट्टण की कोशिश की, जिहड़े 84 च नारे ला रहे सी खून का बदला खून, उन्हों के पैसे मंजूर नहीं होने चाहिए, तुहाडा ही कहना। देखो, मैं बेनती करा कि गुरु घर का कोई श्रद्धालु बन के कोई मत्था टेकण आउंदा है, कोई नतमस्तक होण आउंदा है, कोई उत्थे दान पुण्य करना हुंदा है, जे गोलक दे विच कोई शरधा दे नाल कोई सेवा पा दिंदा है, भेटा कर दिंदा है, तां उहनूं असीं रोक नहीं सकते किसी नूं भी। गुरु घर दी मिन्नत करदा भी कोई भी आवे, उहनूं असीं कह नहीं सकदे कि तुसीं गोलक विच ना पाओ, क्योंकि असीं किहड़ा सारिआं नूं देखदे हैं। लखां लोग आंदे है, लखां लोग आके नतमस्तक होके मत्था टेक के चले जांदे है। वो चुप चपीते आके गोलक दे विच मत्था टेक जाण, किसी नूं पता नहीं लगदा कौन मत्था टेक के गया, कौन उत्थे आके सेवा करके गया। पर मैं ये समझदी है कि जे किसी नूं सैलीब्रिटी के तौर के उत्ते पेश किया जाए वो गलत है। सैकेंडली, जिस बंदे ने सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़किया जाए, छिड़किया होवे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। कोई सिख नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना कोई गुरु नानक नाम लेवा बर्दाश्त कर सकता है। और उन सैलीब्रिटी के तौर के उत्ते पेश करना, मैं समझदी है भी जे कोई करता भी है उन्हें नहीं करना चाहिए। जे उन्हें 2 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन ने डायरैक्ट ऑफर किए सी, तुहानूं लगदा सी कि बचना चाहिए सी? डीएसजीएमसी प्रधान कह सकते सी तुहाडे तो नहीं लै सकते असीं जी इस तरह पैसा। मैनूं नहीं पता उन्होंने डायरैक्ट ऑफर किया, तो मैं बहुत इंटरस्ट नहीं लिया इहदे विच। मैं तो खबरां ही सुनिया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया दिता, ते वो किद्दां दिता, डायरैक्ट ऑफर किया कि आके मत्था टेकिया, मैनूं इस गल दा ज्ञान नहीं। पर यह जरूर है कि मैं समझदी है कि जे किसी ने दिता, गोलक च पा दिता, फिर ते असीं ना कह सकते किसी नूं, ना किसी नूं असीं मोड़ सकते हैं। पर जे कोई सैलीब्रिटी के तौर के उत्ते अपना नाम, अपना नेम एंड फेम बनाउण वास्ते जां एडवरटाइजमेंट वास्ते करदा है, वो भी गलत है। पर खास करके वो व्यक्ति जिसने पहला सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़किया होवे, उहनूं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना ही कदी सिख कौम करेगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी एक बहुत सिरमौर जथेबंदी है, कदी भी एक नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उन्हां नूं कोई इतिहास विच उहदा नाम लिया जाए, कोई गल कीती जाए, क्योंकि असीं उस गल नूं कदी परवाह नहीं करांगे जिन्हें सिखां दे उस तुहानूं इह तां पता बीबी जी कि राजीव गांधी जिहड़े राजीव गांधी दे दोस्त रहे ने अमिताभ बच्चन, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी सी, इलैक्शन भी लड़े, नाल भी रहे। जिदन इंदिरा गांधी का कतल होया उदन खून का बदला खून के नारे दिते गए, ये पता तुहानूं ना? पता जी, ताई ते सिख कौम बर्दाश्त नहीं करती, ताई असीं नहीं करांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही उन्होंने कदी सैलीब्रिटी तौर के उत्ते, ना ही कोई उन्होंने कदी उहदा नाम जिहड़ा है वो असीं कोई किसी किस्म का
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 84 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਾਰ ਰਹੇ ਆ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਟਵੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜਕਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆ ਜੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਖੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਕਦੀ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ? ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਇਹ ਲਹੇ ਗਲ। ਜੇ ਉਹ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ। ਤਾਂ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ,
ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨਿਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਨਿਓਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨੈਵਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ? ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। DSGMC ਹੈ ਔਰ SGPC ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਡੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਵਾ ਵਿਸਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਘਰ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਸਲੇ 'ਚ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ MRI ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਜੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ SGPC ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।